Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'alaga çeksiz şükürler aytıp, süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salatlar aytıp, bugünkü sağımızı başlayız. İnşallah bugün biz okuyasından ülgü, örnek savaqtarda ala turgan ulu sahaba bul Abu Ayyub al-Ansari. Bu sahabanın özünün adı Khalid ibn Zayd an-Najjari. Bu sahaba hazırkı İstanbul'dan, Türkiye'nin İstanbul şehrinin çevinin tübüne gömülgen. Haza as-sahabiyyul celil yud'a Khalid ibn Zayd ibn Kuleyb min Bani an-Najjar. Bu sahaba Khalid ibn Zayd özünün adı. Jana Bani Najjar degen urudan bolat. Amma kunyatuhu fa Abu Ayyub. Abu Ayyub degen bunun kunyası. Başkaça aytganda kaymana adı. Ve amma nisbatuhu fa ilal ansar. Müslümanlar al gezde muhacirler jana ansarlar dep ikkiге bölüngen. Abu Ayyub al-Ansari ansarlardan bolat. Ve men minna ma'şaral muslimina la ya'rifu Abu Ayyub al-Ansari. Biz Müslümanlardan kimimiz gana bu sahabаны tanıbaylı. Bu sahaba ayoy belgili bolgan. Fakat rafa'allahu fil khafiqayni zikrahu. Allah Taala bu sahabаны ayoy belgili kılıp batışkadagı, çıgışkadagı ayoy dаңтуу kılıp belgili kılıp koygan. Ve a'la fil anami qadrahu hina ikhtara baytahu min duni buyutil muslimina jami'an li yanzila fihi an-nabiyyul kerim sallallahu aleyhi ve sellem lamma halla المدينة مهاجرا وحسبه بذلك فخرا. Jana Allah Taala bul sahabanın kadırın ayoy kötörüp ayoy martabalуу kılıp koygan. Emne üçün kantip ele? Sebebi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Madinaga hicrat kılıp barganda en birinci kayсы sahabanın үйüne tünögen. Uşul Abu Ayyub al-Ansari'nin үйüne tünögen. Allah ondan razı bolsun. Jana bul sahabanın үйünde qançalаған aylar жашап калган Peygamberimiz. Ушул эле бул сахабага сыймыктануу үчүн, мактануу үчүн жетиштүү болот. Вали нузули расули саллаллаху алейхи фи бейти Аби Айюба киссатун яхлу тардадуха ва ялаззу такраруха. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бул сахабанын үйүнө түшүп, ушул сахабанын үйүнө жашап калуусуна тийиштүү болгон окуяны канчалык айткан сайын тилибиз рахат алат ал нерседен. Ошондой эле канчалык уккан сайын кулагыбыз рахат алат. Залика анна наби алейхиссалату вассалам хина балагал мадината талаккатху афидату ахлиха би акрами ма юталакка бихи вафидун. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinага hicrat кылып көчүп барганда Madina эли ансарлар мейманды, конокту кантип тосуп алган болсо, андан дагы аябай жакшы тосуп алышкан Peygamberimiz, жүрөктөрүн ачып тосуп алышкан. Ушунчалык жакшы көрүп, сагынып. Ва таталлаат илейхи уюнухум табуссуху шауқан хабиби илал хабибихи ила хабибихи. Ошондой эле жүрөктөрүн ачышып, кудум бир адам сүйгөнүнө канчалык сагынса, сүйгөнүн канчалык сагынып, сагынычын кантип билдирген болсо, жана сүйүүсүн кантип билдирген болсо, ансарлардагы Peygamberimizга сагынычын, сүйүүсүн ошончолук билдирип Peygamberimizga кадимгидей чачып турушкан. Ва фатаху лаху кулубахум ли яхулла минха фис-суайда. Ошондой эле Peygamberimiz үчүн жүрөктөрүн ачып беришкен болчу. Жүрөктөрүн ачып берип Peygamberimizin илимин, Peygamberimizin иманын өздөрүнүн жүрөгүнө алуу үчүн, жүрөктөрүнүн түпкүрлөрүнө алуу үчүн жүрөктөрүн ушунчалык кенен кылып ачып беришти Peygamberimizga. Wa ashra'u lahu abwaba buyutihim liyanzila fiha a'azza manzilin. Ал эле болбостон Peygamberimiz үчүн үйлөрүнүн эшиктерин дагы ачып беришти. Үйлөрүнө түнөп калыш үчүн аябай үмүт кылышып Peygamberimiz менин үйүмө түнөсө экен деп үйлөрүнүн эшигин дагы ачып беришти. Лакинна расула саллаллаху алейхи qada fi Quba min dawahil madinati ayyaman arba'atan. Bana khilalaha masjidahu allazi huwa awwal masjidin ussisa ala at-taqwa. Бирок Peygamberimiz дароо эле Мадинага кирген жок. Мадинадан бир канча километр алыстыкта жайгашкан Куба деген жерге түнөп, ошол жерде 4 күн калат. 4 күн ичинде ошол жерде
пайгамбарыбыз жер бетине салган эң биринчи мечитин ошол жерде салат. ثم خرج منها راكبا ناقته فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. Ошентип пайгамбарыбыз ал жерден өзүнүн төөсүн минип 4 күндөн кийин Мадинага карай жол тартат. Аны уккан ансарлар аз калыптыр деп үйлөрүнөн көчөлөргө, жолдорго чыгып пайгамбарыбызды ушунчалык сагынгандыктан жолдордо, көчөлөрдө күтүп туруп алышат. وكانوا يعترضون الناقة سيد إثر سيد ويقولون أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمناعة. Пайгамбарыбыз жетип келгенде алар биринен өтүп бири пайгамбарыбыздын төөсүнүн жүгөнүн кармашып талашып жатышты. Эй, Аллахтын элчиси, биздин үйдө кал, биздин үйдө жаша деп аябай талашып жатышты пайгамбарыбызды. Фаяқулу лахум дауха фа иннаха маъмуратун. Ошондо пайгамбарыбыз эмне деди? Коюп жибергиле, бул өзү буйрулган жерге барып ошол жерге токтойт деп айтат. Ва тазаллу ан-нaqatu тамди ила ghayatiha tatba'uha al-uyun ва tahuffu biha al-qulub. Ошондо пайгамбарыбыздын төөсү токтой эле басып кетип жатты. Анын аркасынан ансарлар ээрчишип, көздөрү ошодон үзүлбөй калышты. فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. Пайгамбарыбыз төөсү менен үйлөрдөн өтүп кетсе, ал аркада калып кеткен үйлөрдүн ээлери ушунчалык үмүттөрү үзүлүп, кайгырып, капа болуп калатышты. Ал эми алдыдагы үйлөр болсо ушунчалык үмүттөнүп, сүйүнүп, балким мен үйүмө түнөп калар деп, мен үйүмдө жашап калар деп аябай сүйүнүп күтүп туруп калатышты. وما زالت الناقة على حالها هذه والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. Ошентип эч токтобостон баратып эле аябай сыймыктуу берекелүү пайгамбарыбызды көтөрүп баратып, Абу Айюб ал-Ансарийдин үйүнүн алдында бир бош кенен жер бар болчу. Ошол жерге токтойт дагы, ошол жерге чөгөт төө. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо эле ал жерден түшпөйт, төөнүн үстүнөн түшпөйт. فما لبست أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول صلى الله عليه وسلم مرخٍ لها زمامها ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. Бирок кайрадан эле ордунан турат дагы, пайгамбарыбыз тургузат да, тургузуп да басырып кетейин десе, бир канча кадам басат да, кайра эле айланып келип, ошол чөккөн жерине кайра чөгүп берет. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها ومضى به إلى بيته. Ошондо Абу Айюб ал-Ансарийдин жүрөгүнө, көздөрүнө ушунчалык кубаныч толуп, сүйүнүч толуп, чуркап барып эле пайгамбарыбыздын жүктөрүн көтөрүп, кудум бул дүйнөнүн бардык байлыктарын көтөрүп бара жаткандай сүйүнүп, өзүнүн үйүнө ташып кирди. Kana manzilu Abi Ayyuba yata'allafu min tabaqatin fawqaha ulayya fa akhla al-ulayyata min mata'ihi wa mata'i ahlihi liyunzila fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Ayyub al-Ansariyдин үйү 2 кабаттан турат болчу. Үстүндөгү кабатынан өздөрүнүн буюмдарын жана үй бүлөсүнүн буюмдарын ылдыйга алып түшөт дагы, пайгамбарыбыздын буюмдарын үстүгө алып чыгат. لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үстүнү тандабады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын үйүн асты тарабын, астыңкы кабатын тандады. Абу Айюб ага баш ийип, кайра жүктөрүн ылдыйга алып түшүп берет. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية.
وما إن أغلقها عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال. Түн кирип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн төшөгүнө жатканда Абу Айюб ал-Ансари менен аялы үстүгө чыгып кетет, жүктөрүн алып. Абу Айюб өзүнүн аялына карап туруп мындай дейт: "Вай хаки, маза санана?" Субханалла, biz не кылып койдук деп таң калып, коркуп айтып атат. Biz не кылып койдук? Аякуну Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям асфала ва нахну а'ла минху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси биздин астыбызда болуп, биз анын үстүндө болуп калабызбы дейт. Анамши фаука Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, биз пайгамбарыбыздын үстүндө басып жүрүп калган болобузбу? Анасиру байна наби вал вахи инна изан лахаликун. Biz пайгамбарыбыз менен вахидин ортосунда туруп калабызго, мындай болсо, эгер мындай боло турган болсо, биз жоготууга учурайбыз. Biz жок болуп кетебиз, биз үчүн бунун акыбети жаман болуп калат деп коркот. Ва суқита фи айди аз-завжайни ва хума ла ядрияни ма яфалан. Ошентип Абу Айюб менен аялы эмне кылышты билбей кайгырып отуруп калышат. Ва лам таскун нафсахума бa'da sukuni illa hina inhaza ila janibil ulayati allazi la yaqa faqa rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Altazamahu la yabrahanihi illa mashiyayni ala al-atrafi mutabaidaini anil wasat. Ошондо эмне кылышат? Эко пайгамбарыбыз ортосунда жатат да. Пайгамбарыбыз жаткан жерди баспай жүрөбүз үстүндө деп келишишет. Эко бул бөлмө болсо, ушул бөлмөнүн каптал менен мынтип басып жүрөбүз деп сүйлөшүшөт, келишишет. Пайгамбарыбыз ортодо жаткан болсо, пайгамбарыбыз жаткандын тушун төөлөп өтпөйбүз, чекеден айланып басабыз деп сүйлөшүшөт. فلما أصبح أبا أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوب. Таң атканда пайгамбарыбызга барат дагы: "Эй Аллахтын элчиси, биз түнү менен уктай алган жокпуз, көзүбүздү жума алган жокпуз" деп айтат пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз: "Ва мимма зака я Абу Айюб?" "Не үчүн эй Абу Айюб?" деп сурайт. قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. Абу Айюб ошондо: "Мен сенин үстүңдө жүргөн болсом, топурак үстүңө түшөт, мен баскан сайын топурак үстүңө төгүлүп, сага ушунчалык чаң төгүлүп, сага зыян берип коем. Экинчиден, мен вахий менен сенин ортоңдо туруп калып жатам, сага урматсыздык кылып жатам" деп айтат пайгамбарыбызга. Ал кезде азыркыдай эмес болчу үйлөр, үйлөр топурактан эле курулган эле. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام, шонда пайгамбарыбыз айтты: "Хаввин алейка я Аба Айюб, иннаху арфaqu бина ан накуна фи суфли ли касрати ман яхшана минан нас." Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эч кыжалат болбо, эй Абу Айюб, жүрөгүңдү тынч тут. Себеби мен ылдыйда болгонум дагы жакшыраак, экөөбүзгө тең пайдалуу болот. Мага аябай зыяратчылар көп келет. Ошондуктан ылдыйда болгонум эле жакшы" деп айтат. Кола Абу Айюб айтты: "Фамтасалту ли амри Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля ан канат лейлатун баридатун фанкасарат лана жарратун ва уриqa ма'уha fil ulayati. فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم." Ошондо пайгамбарыбызга баш ийип макул деп туруп калдым, унчукпай калдым. Бир күнү түнү аябай суук болчу дейт. Ошол учурда ишеден болгон идишибиз бар болчу, ичинде суу бар эле. Ошол идиш сынып кетип, суу төйүлүп калды дагы, ылдыйга суу тамчылап агып баштады дейт. Ошондо биздин жамына турган бир эле журканыбыз бар болчу, баргыттан. Ошол журканыбызды алдык дагы, аялым экөөбүз ошол төгүлгөн сууну арчып баштадык. Пайгамбарыбызга төгүлүп калбаш үчүн, ылдыйга түшүп суу кылып койбош үчүн. Ошол төшөгүбүз менен арчып салдык сууну. Түнү менен ошол жерди кургатып чыктык дейт.
فلما كان الصباح عدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بأبي أنت وأمي إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. Таң атқанда пайғамбарымыз барып, субханалла, мен ешқашан үстіде бола албайды екенмін, ей Аллахтың елшісі, үстіде болышты жаман көрем сенің үстіңде, мен ылдиға эле түшөйүнчү, сиз эле чыгыңыз үстүгө деп айтканда пайгамбарыбыз макул болуп үстүнө чыгат. Ошол үстүдө эмне болгон окуяны айтып берет, суу төгүлүп, ошону төшөгө менен арчып, түнү менен уктабай чыккандарын. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبو أيوب تنوينده 7 ay yaşadı. حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه فغدا جارا لأبو أيوب أكرم بهما من متجاورين. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи келгенде төсү чөгүп берген жерге, кенен жерге мечит салган болчу. Ошонусу дагы бүттү. Жана анын айланасында өзүнүн аялдарынын чатырлары бар болчу, жана өзүнүн дагы чатыры бар болчу. 7 айдан кийин ошол жака чыгып кетет, көчүп чыгып кетет. Бирок Абу Айюб ал-Ансариге кошуна болуп калат. Ахабба Аба Айюба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам حبا ملك عليه قلبه ولبه وأحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيها فيما بينه وبينه وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. Абу Айюб ал-Ансари пайгамбарыбызды ушунчалык сүйүп, ушунчалык жакшы көргөн, жүрөгүнөн жакшы көргөн пайгамбарыбызды. Ошондой эле пайгамбарыбыз дагы Абу Айюбду ушунчалык жакшы көрүп калган. Ошондуктан бири-биринин үйүн өзүнүн үйүндөй көрүп калышкан да. Мисалы, бир досуңдун же башка бирөөнүн үйүнө кире турган болсоң, аябай жакын досуңун сен кээде сурабай эле кирип барасың. Ошол сыяктуу эле Абу Айюб ал-Ансари пайгамбарыбыздын үйүнө сурабай эле кирип барган. Пайгамбарыбыз деле бир нерсе керек болсо, үйүнө сурабай эле кирип барып, ал чыгып кеткен. Ушунчалык жакын болуп калышкан да, бир тууган сыяктуу болуп калышкан. حدث ابن عباس قال ابن عباس الله عنdan razı olsun aytat خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة. İbn Abbas Allah عنdan razı olsun aytat bir günü Abu Bakr көчөгө чыкты дейт, чак түштү, аябай чак түштү, көчөгө чыкты. Умар радиаллаху анху Allah عنdan razı olsun Abu Bakr'ды көрүп калат да. Көрүп калып айтат, ey Abu Bakr, ушул убакта сени көчөгө чыгарган эмне себептен бул мынчалык ысыкта көчөдө жүрөсүң деп айтат. Арабтардын адатында чак түштө эч ким көчөгө чыкпайт болчу. Неге? Себеби бул Африка, Араб өлкөлөрүндө күн ушунчалык катуу ысыгандыктан өтө эле зарыл иштери болбосо эч ким көчөгө чыга бербейт. Бул күн ысыкта үйүндө укташат болчу, эс алышат болчу. Ошондуктан Умар сурап атпайбы Абу Бакрдан, эмне үчүн көчөгө чыктың мындай саатта, бул убакта деп сурайт. Айтат: "Ма ахражани илля ма ажиду фи шиддатил жуу". Мен ушунчалык ачка калдым дейт. Курсагым аябай ачты. Үйдө эч нерсе жок дейт да, мындайча айтканда жегенге. Ошон үчүн курсагымды тойгузуш үчүн көчөгө чыктым. Дегенде факала Умар ва ана валлахи ма ахражани гайру залик. Мен да ушул себептен көчөгө чыктым. Мен да курсагым ачты деп айтат. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجكما هذه الساعة. Ошентип Абу Бакр менен Умар жолдо баратканда пайгамбарыбыз дагы көчөдө жүргөн болот да. Анан пайгамбарыбыз ал экөөнү көрүп калып, эмне үчүн көчөдө жүрөсүңөр, силерди эмне көчөгө чыгарды бул саатта деп айтканда, экөө айтат: Аллага касам ичип айтабыз, ма ахражана илля ма наджидуху фи бутунина фи шиддатил жуу. Биз экөөбүз ушунчалык ачка калдык дейт да, курсагыбыз ушунчалык ачты. Жегенге бир нерсе издеп чыктык, эй Аллахтын элчиси деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ва ана валлази нафси биядихи ма ахражани гайру залика кума ма'i." Менин жаным анын колунда болгон затка касам ичип айтам дейт. Аллах Таалага касам ичип айтам дейт. Мени дагы ушул себеп, ушул нерсе
көчөгө чыгарды, жүргүлө менен дейт. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. Ошентип үчөө эртишип алып Абу Айюб ал-Ансарийдин үйүнө барышат. Абу Айюб ал-Ансарий пайгамбарыбызга күнүгө тамак даярдап коет болчу да, азык-түлүк же тамак даярдап коет болчу. Эгер пайгамбарыбыз кеч калып же келбей кала турган болсо, анан өзүнүн үй бүлөсүнө берет болчу да. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت مرحبا بنبي الله وبمن معه. Алар Абу Айюбтун үйүнө келгенде, анын аял чыгып да салам берет. Пайгамбарыбызга жана эки сахаба салам берет. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы салам берип айтат, Абу Айюб каякта дейт. Ошондо Абу Айюб ичкериде курма дарагы менен алек болуп жүрөт болчу. Бутап, нарак-берактарын оңдоп жүрөт болчу. Ичкериден угуп калат, пайгамбарыбыздын үнүн угуп калып, дароо эле чуркап келет ошол жерден. Чуркап келет айтат, пайгамбарыбызга салам болсун, пайгамбарыбызга жана аны менен келген болсо ошолорго салам болсун деп чуркап келет айтат. Эй Аллахтын элчиси, лайса хаза бил вакт аллази кунта таджиу фихи. Сен бул убакта келчү эмес элең го, келе турган болсоң салкын убакта кечинде же эртең менен келет болчуң го. Эмне үчүн күн ысыкта келесиң мындай ысыкта деп таң калып сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туура айтасың, чын айтып атасың деп айтат. Сумма инталака Абу Айюб иля нахилихи фaqata'a minhu izqan fihi tamrun wa rutabun wa busrun. Ошондо Абу Айюб дароо эле түшүнүп, өзүнүн курма дарагына барат дагы, ошол жерден бир бутагын түнөн кесип алат дагы. Ал бутакта курмалар бар болчу. Курма баары бышкан эмес болчу да. Кээ-бирлери бышкан, кээ-бирлери коро бойдон, кээ-бирлери орточо болот болчу. Ошондой бутагын кести дагы түнөн пайгамбарыбызга алып келип берди да, дароо чуркап. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Ма аратту ан тaqta'a haza alla janayta lana min tamrihi." Пайгамбарыбыз айтат да, буну бекер эле кылдым. Эмне үчүн кестиң? Даракка зыян бердиң го, муну каалабадым эле дейт пайгамбарыбыз. Ошондо: "Эй Аллахтын элчиси, ахбабту ан ta'kula min tamrihi wa rutabihi wa busrihi wa la azbahanna laka aydan." Ошондо Абу Айюб айтат: "Эй Аллахтын элчиси, мен сага эгер тамыр ошол жерден курмасынан терип келе турган болсом, балким сен аны жактырбашың мүмкүн эле. Сен коросун жегиң келген болушу мүмкүн, же бышканын жегиң келген болушу мүмкүн. Ошондуктан аны билбедим дагы, мен ичинде бышканы дагы, коросу дагы, орточосу дагы барын бутагы менен алып келдим. Эмне үчүн? Ошол жерден сен өзүңө каалаган, өзүңүн нафсиң каалаган, өзүң эмнени жегиң келген болсо, ошону алып жесин деп ошондой иш кылдым, эй Аллахтын элчиси. Жана эчки союп берем деп айтат. Кола ин забахта фала тазбаханна зата лабанин. Пайгамбарыбыз эгер сое турган болсоң, сүт бере тургандарын сойбогун деп айтат. Фа ахаза Абу Айюб жадиян фа забахаху. Ошондо эчкинин жашырагын алат дагы, ошону соет Абу Айюб. Сумма кала ли имраатихи, жана өзүнүн аялына айтат: "Сен камыр кылгын дагы, нан бышыр, сен мага караганда жакшыраак билесиң бул нерсени." Сумма ахаза нисфал жади фа табахаху. Ал эчкинин жарымын алат дагы, аны шорпо кылып, тамак кылып бышырат кадимгидей. Ва амада иля нисфи сани фа шаваху. Жарымын алат дагы, отко кактап куруп бышырат. Фаламма надижат таам ва вуди'a байна ядай ан-наби алейхи салату вассалам ва сахабейхи ахаза ар-расулу qit'atan min al-jadyi ва вада'аха фи рагифин ва qал. Тамак бышканда отурушту, кадимгидей дасторкон салып отурушуп, пайгамбарыбыз бир металды дагы нандын үстүнө койду. Айтты пайгамбарыбыз: "Эй Абу Айюб" дейт. "Бадир би хазил qit'ати иля Фатимата." Ошол этти кармагындагы Фатимага алып бер, мен кызыма алып барып бергенин. Фа иннаха лам тусиб мисла хаза мунза айям. Ал канчалаган күндөрдөн бери мындай тамак жейлик деп айтты. Фаламма акалу ва шабиу кала наби саллаллаху алейхи вассалам, жешип, тамактанышып, курсактары тойгондо пайгамбарыбыз айтты: "Хубзун ва лахмун ва тамрун ва бусрун ва рутабун." Нан, эт,
Kurmanın bışqаны, qorosu va damaat aynahu thumma qol ilab jördi. O'shanta aytdi da Payg'ambarimiz ilab jördi da ko'zini yosh to'lib. Jana vallazi nafsi biyadihi inna hadha huwa an-na'im allazi tus'aluna anhu yawm al-qiyamati. Mening janim aның qo'lында bo'lgan zatga qasam ichib aytam, Alloh taolaga qasam ichib aytam, ушул ne'matlar uchun dagы sizlar qiyomat kuni so'ralasinglar. فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. Егер силерге ушундай тамак келип, эми колуңарды узартып баштаган болсоңор, Бисмиллахир-рахманир-рахим же болбосо бисмиллах деп айткыла деп Пайгамбарыбыз үйрөттү сахабаларга. Егер жеп тое турган болсоңор, бизди тойдурган жана бизге не'мат берген Аллах Таалага шүгүрлөр болсун деп айткыла деди. Сумма нахадар расулу саллаллаху алейхи ва кала ли Абу Айюб итина гадан. Ошентип ал жерден Пайгамбарыбыз турду дагы Абу Айюб ал-Ансариге айтты, эртең менин үйүмө кел деп айтты да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип ар кимге эле айта бербейт болчу. Кимге ушунчалык белек бергенди, кимди сыйлаганды кааласа, ошого гана айтат болчу. Бирок ал жерде Абу Айюб укпай калат, Пайгамбарыбыздын сөзүн укпай калат да. Ошондо Омар Аллахтан разы болсун айтат. Инна набия саллаллаху алейхи ва саллям я'мурука ан ta'tiyahu gadan ya Абу Айюб. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртең сени кел деп жатат, эй Абу Айюб деп кайра Пайгамбарыбыздын сөзүн айтат да. Ошонткенде Абу Айюб албетте буйругуңузга баш ийем дейт, эй Аллахтын элчиси. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا يا أبا أيوب فإنا لم نر منا إلا خيرا ما دامت عندنا. Анын эртеси Абу Айюб Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барганда Пайгамбарыбыз ага өзүнүн бир жарыясын берет, валида деп жарыясын берет дагы, белекке берет да. Анан айтат: "Эй Абу Айюб, буга жакшы насааттарды айтканың, жакшылык кылганың, бул биздин колубузда кызмат кылып жүргөндө мындан бир гана жакшылык көрдүк, эч качан жамандык көрбөдүк. Ошондуктан сен дагы жакшылык кылган, жакшы насаат айтканың" дейт. Ада Абу Айюба ила бейтихи ва ма'аху ал-валидату фаламма ра'атха Умму Айюб قالت لمن هذه يا أبا أيوب. Абу Айюб ал жарыяны, кызды алат дагы өзүнүн үйүнө алып барат. Алып барганда аяла сурайт: "Ким берди муну? Бул кимдики?" деп сураганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге белек кылып берди муну дейт. Ошондо аялы Пайгамбарыбызга рахмат айтты дейт. Жана жакшылык кылайлы бул кызга дейт да. Факала айтты Абу Айюб: "Вакат аусана биха хайран." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул кызга жакшылык кылышыбызды буйрду, жана жакшы насаат беришибизди Пайгамбарыбыз айтты деди. فقالت وكيف تصنع بها حتى تنفذ وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Кантип амал кылабыз Пайгамбарыбыз айтканына деп сурайт. فقال والله لا أجد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها خيرا من أن أعتقها. Пайгамбарыбыздын айткан сөзүнөн, жакшылык кылгыла деп айткан сөзүнөн бир эле нерсени түшүнүп жатам, кулчулуктан эркиндикке чыгарып жиберүүнү гана түшүнүп жатам дейт. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق ثم أعتقها. Ошондо аял айтат: "Сен туура жолдасың, эй Абу Айюб, туура кыласың, туура айтасың, ошо бошотуп жибериш керек" дейт. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. Бул Абу Айюб ал-Ансарийдин тынчтыкта, бейбилдикте жашап жаткан жашоосунан бир окуясы. Эгер согуштарда жүргөн, газваларда жүргөн окуясын уга турган болсок, өтө аябай таң каласың дейт. Фақат Айша Абу Айюб радиаллаху анху тула хаятихи гозиян хатта қил. Абу Айюб ал-Ансари өзүнүн өмүрүнүн акырына чейин газвада жүрдү, согуштарда жүрдү. Иннаху лам ятахаллаф ан газватин газаха ал-муслимуна منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى.
Абу Айюб аль-Ансари пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунан баштап эле Муавия, Аллахтан разы болсун, Муавия радиаллаху анхунун учуруна чейин газваларга катышып, согуштарга катышып жүрдү. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية. وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر عباب البحر غزيا في سبيل الله. Muaviya Allohdan rozi bo'lsin, Konstantiniyani, hozirgi Istanbulni fath qilish uchun, o yerdagi qabrlarni chiqarib jiberish uchun, o'sha yerni bosib olish uchun ulu Yazidning boshchiligida bir qo'shin tayyorlaydi dag'i. O'sha yoqqa jo'natadi. O'sha yerda Abu Ayyub al-Ansari 70 qanchaga chiqib, deyarlik 80 ga chiqib qolgan uchurunda edi, unday qarib qolgan uchurunda bo'lchi. Biroq o'shol qarib qolsa da, jashi o'shunchaga borib qolsa da, Yazidning aslidagi qo'shinga qo'shiluvga unday hech tartinmay qo'shilib oldi da, to'sqinlik qilmadi al narsasi. So'g'ishga boram deb qo'shilib oldi. Jana to'lqinlarda süzüp, to'lqinlarda ikkiga bo'lib ketgan qayiqlar bilan o'shantib jo'nab ketdi. Lakinnahu lam yamdi ghayru qalilin ala munazalatil aduwi hatta marida Abu Ayyub maradan aq'adahu an muwasalatil qitali fajaa Yazid li ya'udahu fasalahu. Biroq andan ko'p böyle Abu Ayyub al-Ansari o'rib qoldi, ayoq qator men o'rib qoladi. Jana so'g'ishga jaroy qiladi, shunchalik qator o'rib qolgandan. O'shanda Yazid Allohdan rozi bo'lsin, uni ziyorat qilib keladi da so'raydi. Alaka min hajatin ya Abu Ayyub, sağa bir muhtojliging bormi? Emne aytasың deb so'raydi da. O'shanda aytadi: "Iqra anni assalamu ala junudil muslimin va qul lahum." Musulmonlarning qo'shinina, musulmon askarlarini mendan salom aytqin, jana ушуну жеткиргин, ушул менин сөзүмдү жеткиргин. Yusikum Abu Ayyub an tughilu fi ardil aduwi ila ab'adi ghayatin. Abu Ayyub sizlerdi düşman өлкөлөрүнө ушунчалык катуу киргиле дейт. Düşman өлкөлөрүнүн ушунчалык көп жерин басып алгыла, болушунча алыңардын жетишинче кирип баргыла, наракка чейин, түбүнө чейин. Wan tahmiluhu ma'akum. Jana meni özüңөр менен алып жүргүлө, өзүңөр менен көтөрүп жүргүлө. Wan tadfinuhu tahta aqdamikum 'inda aswaril Qistantiniyyati. Jana өзүңөр менен кошо алып барып, Konstantiniyyanын, İstanbul'dun çevinin түбүнө meni ошол жерге gömүп койгула, кабыр казып ошол жерден кабырымды ошол жерден казгыла дейт. Wa lafaza anfasahu at-tahir. Ошентип жан берди. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم. Müslüman qoşunu, Müslüman askerleri bu sahvanın ötünüçün osiyatını atkarışıp, özleri menen alып barışıp, şuncalık soğuşup barıp, Konstantiniyyanın çevinin tüyüne çeyin jetip barıştı dağı, bu sahvanı oşol çetin tüyünü kavırgazıp, oşol jerge kaltırıp ketişedi. Rahimallahu Aba Ayyuba al-Ansari faqad ata illa an yamuta ala zuhuril jiyadi as-safinat ghaziyan fi sabilillah. Allah Taala öz rayından algan bolsun bu sahva gazvada жүрүп, soğuşlarda жүрүp, kapırlar menen болгон soğuşlarda жүрүp, can берүүнү каалаган болчу. Бардык сахабалардан разы болсун, жана бардык сахабалардан, бардык мусулмандардан, баарыбыздан разы болуп, баарыбызга райым кылсын, баарыбызды акыретте Фирдаус бейишинен насип кылган болсун. Жана ушул окуган окуялардан, сахабалардын окуяларынан аябай чоң сабактарды алып, өзүбүзгө пайдаларды чыгарышыбызга насип кылган болсун. Жана ушул нерселерди өздөрүбүздүн балдарыбызга да айтып берип, аябай жакшы адеп ахлак менен сахабалар сыяктуу чоңойтконго Аллах Таала өзү насип кылып, ошол нерсени берген болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух.